प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी सारे ठीक हो? वैरी गुड बच्चों, अज असी ज्ञान सरोवर व्याकरण विचों लेख करांगे प्रदूषण। किहड़ा लेख करांगे बच्चों? प्रदूषण। तुसी सारे बच्चे अपनी ज्ञान सरोवर व्याकरण बुक का पेज नंबर 136 निकालो। 136 पेज ओपन इट। बच्चों, प्रदूषण अज जिहड़ा साडा समाज है, इस विच कई प्रकार की समस्या हैं, जिवें प्रदूषण की समस्या, पानी की समस्या, ओजोन परत विच जिहड़े होल हो चुके हैं उसकी समस्या। कई प्रकार की समस्या हैं, उन्हां विचों एक समस्या है बच्चों प्रदूषण। प्रदूषण बारे तुहानूं सारे बच्चों नूं पता भी है कि प्रदूषण की हुंदा है ते प्रदूषण किन्ना किन्ना कारण फैलदा है ते इस दे बचाव दे किहड़े-किहड़े काम हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए असीं अज लेख करांगे प्रदूषण। प्रदूषण की है बच्चों? सब तो पहले है बच्चों जान पहचान। अज साडा देश बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, राखाकरण, मुद्रास्फीति अते जिहियां होर बहुत सारिया समस्या विचों गुजर रहा है। पर इन्हां समस्या विचों एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका नाम है प्रदूषण। ये साडे देश लई एक बड़ा वड्डा खतरा बन के सामने आ रहा है। साडे देश की सरकार इस समस्या तो काबू पाउण लई वधेरे यतन कर रही है, पर जनता नूं भी इस विच बराबर योगदान देना चाहिए है। ये की है बच्चों? जान पहचान। जिहड़ी पहली लाइन है, अज साडा देश बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, ये 2-3 लाइनां कट दो। राखवाकरण, मुद्रास्फीति जई, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी आदि बहुत सारी समस्या विच गुजर रहा है। इन्हां समस्या विचों एक समस्या है प्रदूषण। ये साडे देश लई एक बहुत वड्डा खतरा बन के सामने आई है। साडे देश की सरकार इस ते काबू पाने लई बहुत सारे यतन कर रही है, पर जनता नूं भी इस विच बराबर दा योगदान देना चाहिए है। उस तो बाद है बच्चों प्रदूषण की है? प्रदूषण है कि? प्रदूषण आखिर है कि? ये सवाल अक्सर साडे दिमाग विच खटकदा रहिंदा है। धरती उपर विचर रहे हर जीव नूं जिंदा रहण लई हवा अते पानी की लोड़ हुंदी है, पर मनुख अपने निजी स्वार्थ लई इन्हां कुदरती सोमिਆਂ नूं तहस नहस कर रहा है। तहस नहस की हुंदा? नष्ट कर रहा है। मनुखी स्वार्थ कारण खराब हो रहे इस वातावरण नूं ही प्रदूषण आखदे हन। प्रदूषण आखिर है कि बच्चों? ये सवाल साडे दिमाग विच हमेशा खटकदा रहिंदा है। धरती उपर विचर रहे जिन्ने भी जीव जंतु हैं धरती उत्ते जीव नूं जिंदा रहन, धरती विच जिन्ने भी जीव जंतु हैं उन्हां नूं जीवित रहण लई हवा अते पानी की लोड़ हुंदी है, पर मनुख अपने निजी स्वार्थ लई इन्हां कुदरती सोमिਆਂ की हुंदा साधनां नूं, कुदरती साधनां नूं नष्ट कर रहा है। मनुखी स्वार्थ कारण खराब हो रहे इस वातावरण नूं ही प्रदूषण आखदे हैं। अर्थात हवा, पानी अते मिट्टी नूं मनुख अपने स्वार्थ लई दूषित कर रहा है। इस प्रकार ही प्रदूषण फैलता है। क्लीयर बच्चों? अगला है हुण प्रदूषण किवें फैलदा है? प्रदूषण के किहड़े-किहड़े कारण, किहड़े-किहड़े प्रदूषण किन्ने प्रकार का है? किन्ने प्रकार का है? पहला प्रदूषण की है? हवा प्रदूषण। तुहानूं सारे बच्चों नूं पता है, तुसीं साइंस विच भी पढ़दे हो, SST विच पढ़दे हो। हवा प्रदूषण किवें फैलदा है बच्चों?
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ? ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ? ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ? ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਲੇਰਨਾ ਆਦਿ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੂੜਾ
ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ।